کل کا دن ہے اڈیالہ جیل کے باہر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جو ہے وہ پہنچے ہیں۔ علیمہ خان ابھی نہیں پہنچی لیکن پی ٹی آئی کے کارکنان یہاں پہ پہنچے ہیں۔ سماویہ طاہر ستی کی قیادت میں یہ موجود ہیں۔ ورکر اب یہاں پہ جو گورکھپور ناکہ ہے یہاں پہ جمع ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ پی ٹی آئی کارکنان کی جو ہے تعداد کافی کم ہے لیکن ابھی علیمہ خان نہیں پہنچی۔ ان کے بارے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ موٹر وے پہ آ رہی ہے اور دھند کی وجہ سے آج تعطل کا شکار ہے ان کا قافلہ، لیکن منگل کے دن ہے اور اڈیالہ جیل کے باہر کی یہ صورتحال ہے۔ پی ٹی آئی کارکنان آج جمع ہو رہے ہیں ایسا ایسا۔ سردی ہے آج اڈیالہ جیل کے باہر، دسمبر کی سخت ترین سردی ہے آج، اور یہ ورکر جو ہے یہاں پہ پہنچ چکے ہیں، نعرے بازی کر رہے ہیں۔ جیل کا تالا ٹوٹے گا، خان ہمارا چھوٹے گا، گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو، گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو، گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو، گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو۔ کون بچائے گا پاکستان؟ کون بچائے گا پاکستان؟ کون بچائے گا پاکستان؟ وزیر اعظم، وزیر اعظم، وزیر اعظم، وزیر اعظم، وزیر اعظم، وزیر اعظم۔ ساری قوم جس پہ راضی، ساری قوم جس پہ راضی، تیز ہو تیز ہو، جدوجہد تیز ہو، تیز ہو تیز ہو، جدوجہد تیز ہو، ایک ہی مقصد ایک ہی نعرہ، ایک ہی مقصد ایک ہی نعرہ، باہر نکالو خان ہمارا، تیز ہو تیز ہو، جدوجہد تیز ہو۔ عمران ہمارا رہبر ہے، عمران ہمارا رہبر ہے، کہاں کے آگے دم لیں گے، ایک ریاست دو دستور، نامنظور نامنظور، ایک ریاست دو دستور، نامنظور نامنظور۔ نہ وہ باغی نہ غدار، قیدی نمبر 804، نہ وہ تنہا نہ بیمار، قیدی نمبر 804، نہ وہ باغی نہ غدار، قیدی نمبر 804، نہ وہ تنہا نہ بیمار، قیدی نمبر 804۔ عمران خان زندہ باد، 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 پاکستان زندہ باد، پاکستان۔ آئیے اڈیالہ جیل کے باہر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جو ہے وہ پہنچے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں پارٹی پرچم موجود ہیں اڈیالہ جیل کے باہر، اور دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان آہستہ آہستہ یہاں پہ جمع ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ علیمہ خان ابھی تک نہیں پہنچی، وہ راستے میں ہے، ان کا قافلہ جو ہے، ان کی گاڑی جو ہے وہ راستے میں ہے۔ دوسری جانب پی ٹی آئی کے کارکنان یہاں پہ پہنچنا شروع ہو چکے ہیں آہستہ آہستہ، اور اس گورکھپور ناکے کے قریب جو ہے وہ جمع ہو رہے ہیں۔ سامنے اگر دیکھا جائے تو پولیس کی باری نفری جو ہے وہ بھی تعینات ہے۔ اڈیالہ جیل کی جانب جانے والا جو راستہ ہے اسے ٹرک لگا کے بند کیا گیا ہے، اور اس سے آگے بھی 2 سے 3 ناکے ہیں جن پہ جو ہے وہ بڑی تعداد میں پنجاب پولیس کی نفری جو ہے وہ تعینات کی گئی ہے، اور اڈیالہ جیل کے گیٹ 5 کے قریب جو ہے وہ آخری ناکہ لگایا گیا ہے، اور وہاں پہ حفاظتی دیوار جو ہے وہ قائم کر کے وہاں پہ پولیس نے مکمل جو ہے اڈیالہ جیل کی جانب جانے والے راستے کو سیل کیا ہوا ہے۔ اور یہ اڈیالہ جیل کے باہر کے جو قریبی گورکھپور ناکہ ہے اس کے مناظر ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جو ہے ہمیشہ کی طرح آج پھر یہاں پہ جمع ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ لوگ جو ہے علیمہ خان جب یہاں پہ پہنچے گی تو ان کے ساتھ آگے کی جانب جائیں گے، اڈیالہ جیل کی جانب جائیں گے، اور وہاں پہ دھرنا دیا جائے گا۔ اور آج صورتحال قدرے مختلف ہے۔ سہیل خان افریدی کے لاہور دورے کے بعد اڈیالہ جیل کے باہر جو ہے وہ پولیس کی جو نفری دیکھی جا رہی ہے وہ غیر معمولی ہے، اس میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ پنجاب پولیس کی باری نفری آج تعینات ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے گرفتاریاں بھی ہوں گی، کیونکہ یہاں پہ آج کوریج کرنے سے بھی روکا جا رہا ہے، سختی ہے یہاں پہ۔ تو حالات کچھ مختلف ہیں آج اڈیالہ جیل کے باہر کے، اور یہ اس وقت کے مناظر ہیں اڈیالہ جیل کے باہر۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی جو تعداد ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، کارکنان جمع ہوتے جا رہے ہیں، خواتین کارکنان بھی موجود ہیں، نوجوانوں کی بڑی تعداد آئی ایس ایف سے جن کا تعلق ہے وہ بھی یہاں پہ موجود ہے۔ انشاءاللہ مزید جو اپڈیٹ ہوں گی وہ آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ تیرا ایک اشارہ، حاضر حاضر دو ہمارا، تیرا ایک اشارہ،
हाजिर हाजिर लहू हमारा जान जान इमरान खान दिल दिल पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जान जान इमरान खान जान जान इमरान खान जान जान इमरान खान जान जान इमरान खान दिल दिल पाकिस्तान जान जान इमरान खान कुछ पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम यही है इस कौम के लिए कि मेरी कौम इमरान खान अपनी ज़ात की इमरान खान जंग नहीं लड़ रहा, इमरान खान अपने ख़ानदान की जंग नहीं लड़ रहा, इमरान खान का कोई ख़ानदान का बंदा सियासत में नहीं है। ये कोई कुछ ख़ानदानी लोग तो कहते हैं ये अलीमा खानम साहिबा भी हैं। वो अलीमा खानम कोई सियासत में नहीं है, वो अपने भाई के लिए आती हैं। अगर ये ख़ानदानी पार्टी होती तो इमरान खान के बाद जिस तरह शरीफ ख़ानदान जो है वो अपने ख़ानदान से नहीं निकलता। एक आप ख़ुद वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, फिर भाई वज़ीर आज़म, फिर समधी नायब वज़ीर आज़म, बेटी वज़ीर आला, तो वो तो अपने ख़ानदान से ही बाहर नहीं निकलते। इमरान खान की वाहिद पार्टी है कि जिसका ख़ानदान का कोई बंदा जो है इस जमात के अंदर नहीं है, इस जमात का रूए रवा नहीं है। इमरान खान अपनी ख़ानदानी विरासत पर जो सियासत के अंदर है उस पर बिलीफ नहीं करते। इमरान खान कौम की जंग लड़ रहा है, कौम के बच्चों की जंग लड़ रहा है, और इमरान खान का यही फ़लसफ़ा है। बेहद शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अच्छा कब सलामत रहे। अच्छा, ये बताइएगा कि बिलावल भुट्टो की जानिब से कहा जा रहा है कि बड़ी मफामत की जा सकती है, वो पीटीआई के लिए बड़ी नई ख्वाहिशात रखने लग गए हैं बिलावल भुट्टो साहब। नहीं, बिलावल भी उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हैं जिनके शहबाज शरीफ चलते हैं। इन दोनों का एक ही फ़लसफ़ा है, इनका एक ही नुक्ता नज़र है कि लूटो 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 खसूटो और अपने ख़ानदान को नवाजो और अपनी जायदादें बनाओ इस मुल्क के साथ और इस मुल्क की गरीब आवाम के साथ। इनका कोई प्यार नहीं है, इनका जो प्यार है वो सिर्फ पैसा है और अपने ख़ानदान को नवाजने का इनका फ़लसफ़ा है। अगर इस कौम के साथ किसी को प्यार है और इस कौम के गरीब बच्चों के बारे में अगर कोई सोचता है तो वो एक ही लीडर है, उसका नाम इमरान खान है। जो बिलावल भुट्टो के बारे में गलत जुमले बोले जाते हैं पीटीआई के बारे में, पीटीआई की जानिब से, उनकी मजम्मत करेंगी जो उनके बारे में कहा जाता है? गलत जुमले तो किसी के बारे में भी नहीं बोलने चाहिए, चाहे वो बिलावल के बारे में हो, चाहे वो सुहेल अफरीदी के बारे में हो, चाहे वो इमरान खान के बारे में हो। गलत जुमला तो किसी के बारे में भी जो अच्छा इंसान होता है, जो एजुकेटेड इंसान होता है, जो लोग होते हैं, बेहतरीन लोग होते हैं, वो किसी की भी हज़माराई और किसी की भी दिल आज़ारी वो नहीं करते। वो हर एक की रिस्पेक्ट करते हैं, हर एक को इज़्ज़त देते हैं। कोई भी किसी की जो है वो दिल आज़ारी करे तो उसको हम अच्छा बिल्कुल नहीं समझते। कोई भी इंसान हो उसकी एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उसकी इज़्ज़त होनी चाहिए। अभी सुहेल अफरीदी जो है वो पंजाब के अंदर गया तो आपने देखा कि वहाँ पर उनसे किस किस्म के सवालात किए गए कि आप जो चर्च लेके आए हैं, आप खुला चीज़ लेके आए हैं। तो ये भी किसी को ज़ेबाई नहीं है कि इस किस्म के घटिया सवालात कोई मीडिया आपके लीडर और आपके कारकुन जो बिलावल भुट्टो को बिल्लो रानी कहते हैं, उनकी मजम्मत करते हैं आप लोग? नहीं, बिल्लो रानी तो उसको पीटीआई के लोग बिल्लो रानी नहीं कहते। ये जो सबसे पहले ये जो काम शुरू किया किसी की तौहीन करने का, ये काम पीटीआई ने शुरू नहीं किया। ये सिर्फ पीटीआई पे इल्ज़ामात लगाते हैं कि जी ये तो जो है बदतमीज़ लोग हैं, इमरान खान ने इनको बदतमीज़ी सिखाई है। सबसे पहले इन दोनों ने एक दूसरे की पगड़ियाँ उछाली। बेनज़ीर भुट्टो की जो है वो तस्वीर, गलत तस्वीर हेलीकॉप्टर से गिराई गई। पीरी टैक्सी बेनज़ीर को नवाज शरीफ ने कहा था और ये जो है इनके बारे में कहते थे और वो इनके बारे में कहते थे। इमरान खान की ये तालीम नहीं है। बदतमीज़ी का कल्चर इमरान खान ने शुरू नहीं किया, बदतमीज़ी का कल्चर इन दोनों ने, नवाज शरीफ और पीपल पार्टी ने, इन दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ बदतमीज़ी का कल्चर शुरू किया और बदतमीज़ी के कल्चर को इन दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ फ़रोग़ दिया है। थैंक यू, शुक्रिया।